cùng con cha có vợ là tạm đôi ta con cha bạn tức niệm hay cô miền cha miền cái ca nghĩ nơi chặt liền cái ca nghĩ tràn dạy tại Phật tử bàn là năng anh là nơi không phải nhà hàng nó tiện tuồng nôngประหัตกถาโดยจากขณะเพียงกระโสดไอ้นั่นก็บานเป็นเชื่อให้ตรังแดนพระสมมาสามพุทธก็บอกตรงพญาแต่ทัววินัยนั้นในนั่งประซองก็ไปก็เมียนพระพุทธเดกาน้องกาโกรุปซองน้องกิจการเงียทมดมได้เลิกให้มาเนี้ยยำหนาเลิกเรื่อยๆน้องกระทินเรื่อยมาให้น้องจำบันเลยน้องใบดอกเลยชายสปีอุรเวละเวะปัตมะอุรเวละโสดน้องในทางจงในละโสดนั้นเป็นเชื่อปีแต่พระองค์ตรงกรบสองนั่นแต่มนโบคือพระองค์ประกาศพระองค์ตรงกรบประทัวแต่ดาวใจประทัวนั้นตระเตะตรงในเลยประสองฉะนั้นพระองค์ตรงเหยียดเตาจะเข้าพิกเวสังโคเปะมหัตเตเนะสัมนากเตานะเนี่ยไปเข้าต่างหลายน้องกาลนะได้สองดาวในสเพียบเหยียดท้อมอัฐเมสังเคเปะเทียรโวเตะน้องกาเนาะสถาคตก็มีการกรบสมบัติขนมซองน้องบ้านเปรียบสถานลูกเลยได้พระองค์ตรงกรบซองนั่นเลยขนมเจ็ดนายเพียงกระโสดนั่นคือพระองค์มันตัวใจบอพระเมตชามหาปิเชียปเตโกตมัยนั่งองตราเอาไฟดอกซองมันน่ะซองกูจำปวดซองบารมเลิกกำเลิกปีประคุณประเมติชาไอ้ต่างๆนั้นคือมันอาจเปรียบเทียบนังประคุณบอกว่าองได้ตอบสนองออกโรคประเมติชาตรังได้ยังประเมติชานั้นเอาเมียนถั่วใบในขนมแต่ขนาดเพียงกระโซดเปรียบกระทานั้นตีมุ้ยยังประเมติชานั้นเอาเมียนสัตย์นำปรัตนาไตรนั้นมันกำรากับโยตีปีคือเมียนเสือเกี่ยอะไรกรรมกับเสือมันดักมันฟลุมันบุปรุมันบุเปียน้องเสือปรามนั่งให้นังตีใบคือมันเมียนที่ได้ส่องใสน้องอะไรสัจจะบุญนั้นตรังแบบประคุณบอกว่าให้ประคุณนั้นสมไปแต่ไก่บออเป็นนัดปิ้งจักรวาลก็อาจโยมาถ้าตอบสนองซองคุณไอ้พระองค์บานเต้ก็จำไปใหญ่จำแต่ปีเตียงนั้นตั้งแต่ถ้าดอกแต่ไฟดอกสองคือพระองค์ประกาศในขนมกาบอยเชียนั้นก็มีพระพุทธองค์ขนมนังทองได้พระองค์ได้จังตาแต่นาเตียนนั้นมีเปรตมาสามพุทธเชียเปรตเทียนนั่นให้ก็จิกากูน้องกาโบยเชียนั้นดำไปเชียติดทานุกเตะดาเจเนนชวนถ้าน้องกาได้พระองค์ตรงเอาไฟดาซองนั้นเอาเจเนนชวนนั้นอยู่จัดตกดักน้องกาตุ่มดุกรองประซองดำไปประซองบานไทยรักษาในพระพุทธศาสนาเราโหกรุบปรามปอนประวัติศาสตร์ดิฉันเตี่ยปรามปอนประวัติศาสตร์นี่ไอ้ได้ปัญหาเราครูเลิกแล้วนั้นเตี่ยตัวนั่งไตรใบดอกนะดิฉันยังเติมปีปอน360 ปีบาทแต่จังคือไปยาวในไตรใบดอกนั้นคือพระองค์เนียนไปเนียนก็เชียบพวกพระองค์ตรงกรุบในขนมเปรสทอมจังพระองค์คำปรันไตรเนี่ยดำไปบานประซองไทยรักษาในไตรใบดอกนั้นพระองค์ตราสัมได้บานแต่สายจะปรามประวัติศาสตร์chẳng cứ bọn trời nhà và trời bị đỏ nó lời lời và xong chẳng mình trầm tệ
ដោយថាគេយនាទី1ទី2ទី3ទោះជាមានសទ្ធម្មបដិរូបខ្លះក៏ពិតមែនតាមហ្នឹងតាមព្រះពុទ្ធាដែលសម្ដែងក្នុងសទ្ធម្មបដិរូបដូចថាខ្លំអីខ្លះប៉ុន្តែតេតងនឹងការដែលយើងសិក្សាត្រៃបិដកព្រះពុទ្ធាហ្នឹងមកគឺតេតងនឹងធម៌ប្រព្រឹត្តបរិបត្តិដែលជាបេះដូងនៃពុទ្ធសាសនាយើងមានពុទ្ធដីកាដូចជាសព្ពេធម្មានិលំអភិនិវេសាយាតិព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងចូលវេតលសោតទីខនិកាយហ្នឹងចំពោះអកតេវរាជគឺភិក្ខុក្នុងសាសនានេះក្នុងការដែលសិក្សាទាំងអស់មកគឺសរុបមកនៅត្រង់សព្ពេធម្មានិលំអភិនិវេសាយាតិហ្នឹងឯងថាធัวទាំងឡាយទាំងពួងគឺខន្ធធាតុអាយតនៈហ្នឹងមិនគួរប្រកាន់ដោយអភិនិវេសៈព្រះថាលោកបញ្យល់ទិដ្ឋិនិងតណ្ហាហ្នឹងឯងក្នុងការសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងប្រមូលសរុបមកគឺកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ចំពោះកតេវរាជណាភិក្ខុក្នុងសាសនានេះបានស្ដាប់មកថាធัวទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងមិនគួរប្រកាន់ថាជារបស់មមួនហ្នឹងរួចទៅព្រះអង្គចូលមកក្នុងបរិញ្ញា3ទាំងដងហ្នឹងឯងក្នុងការដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីការដែលបានស្ដាប់មកហើយហ្នឹងគឺខ្លឹមសារក្នុងការដែលយើងសិក្សាបត្រៃបិដកហ្នឹងគឺយើងមានការបប្រតិបត្តិដើម្បីយើងទៀងទាត់ទៅនឹងពុទ្ធដីកាហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនប្រកាន់នៅក្នុងខន្ធធាតុអាយតនៈហ្នឹងអញ្ចឹងប្រយោជន៍ក្នុងការសិក្សាបត្រៃបិដកដូចជាបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសអរិយសច្ចធម៌មានពាក្យយ៉ាងខ្លីដូចថាបឋបាណាដូចឆ្នោឯងអាហ្នឹងគឺតេតួងនឹងការសិក្សាហ្នឹងមានការបប្រតិបត្តិក្នុងធម៌ដែលជាទីពឹងមានសតិប្បដ្ឋានមានវិបស្សនាណាហ្នឹងយើងអ្នកសិក្សាហ្នឹងមិនដូចថាងេងងអីទៅជាមួយនឹងសទ្ធម្មបដិរូបហ្នឹងដោយចេះតែកម្មយកចេះតែជឿទៅទេដោយសារក្នុងពុទ្ធដីកាព្រះពុទ្ធាទាំងអស់ហ្នឹងគឺលមមដើម្បីយើងបប្រតិបត្តិមានសិលមានសមាធិមានវិបស្សនាយើងនឹងដឹងពីគោលការណ៍នៃពុទ្ធសាសនាអ្វីដែលមិនមែនជាធម៌មិនមែនជាវិន័យមិនមែនជាសទ្ធសាសនាក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងមកហើយចំពោះពមេតិឆាដែលទទួលគរុធម៌8ប្រការហើយបានទទួលប្រកម្មដ្ឋាន8ប្រការដែលថាមិនមែនជាធម៌មិនមែនជាវិន័យមិនមែនជាសទ្ធសាសនាហ្នឹងឯងហើយក៏សម្រាប់ព្រះរហ័តទៅដោយប្រកម្មដ្ឋានហ្នឹងដោយថាព្រោះណាដែលប្រទៅដោយការប្រាថ្នាច្រើនធัวណាដែលប្រទៅដោយការដែលមិនសន្តោសអីហ្នឹងរហូតដល់ទៅការដែលគេចិញ្ចឹមក្រអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនធัวមិនមែនជាវិន័យមិនមែនសទ្ធសាសនាចឹងធัวដែលជាធัวជាវិន័យជាសទ្ធសាសនាគឺថាធัวអបច្ចតាយៈប្រាថ្នាតិធัวសន្តោសធัวហោហែទៅមិនច្រឡោកច្រឡំដោយពួកគណៈและប្រឆារាគៈនៅក្នុងការឃើញការឮការប៉ះពាល់កាយការរួមបរិភោគការជជែកគ្នាអីហ្នឹងដោយបច្ចៈរាគៈហ្នឹងរហូតដល់ទៅសុភរតាយៈដែលគេចិញ្ចឹមបានដោយងាយហ្នឹងហិង្សាសំខាន់ជាធัวជាវិន័យជាសទ្ធសាសនាហ្នឹងអ្នកបប្រតិបត្តិហ្នឹងទៀងផ្ទាត់តែបានដឹងថាធัวរបស់ពុទ្ធអង្គហ្នឹងប្រទៅរកការនឿយណាយជាមួយនឹងអត្តភាពមួយនឹងបញ្ញខណ្ឌអញ្ចឹងប្រយោជន៍នៅតែមានរហូតលំសាយើងបានដឹងមកហើយគឺថា5000ព្រះវស្សាហ្នឹងពីយើងឃើញព្រះកថាច្រើនកន្លែងដែលសម្ដែងសេចក្តីហ្នឹងអញ្ចឹងมันមានដូចថាធ្វើឲ្យយើងមានការថយចុះនៅកម្លាំងចិត្តប្រឹងប្រែងក្នុងការថែរក្សានៅបត្រៃបិដកហ្នឹងទេយើង
យើងឃើញថាបត្រៃបីដកដែលស្ថិតនៅជាប្រយោជន៍រហូត 5000 ប្រសានេះទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គយកប្រតិទុកដាក់មែនទែនដោយនៅក្នុងអដ្ឋថាឧទ្ធានសូត្រក្នុងបីដកលេខ54សតនិបាតហ្នឹងក្នុងប្រសូតហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងតែ4ប្រគាថាទេប្រោសពិខុប្រហែល500ព្រះអង្គបានសម្រេចព្រះរហ័តនៅពពារាមហ្នឹងហើយព្រះថារពញ្ញលដែលព្រះអង្គគង់នៅសាវត្ថី25ព្រះវស្សាហ្នឹងគឺដើម្បីប្រកាសគុណនៃតកូលទាំងពីរហ្នឹងហើយនឹងដើម្បីប្រកាសគុណនៃមហាបរិច្ចាណាអនុគ្រោះដល់តកូលទាំងពីរហ្នឹងហើយប្រកាសគុណនៃមហាបរិច្ចាហ្នឹងគឺក្នុងសេចក្តីដែលថាព្រះសង្ឃគង់នៅដើម្បីថែរក្សាប្រធัวព្រះវិន័យហ្នឹងតេតងនឹងបច្ច័យ4ដូច្នេះព្រះអង្គយកកតិទុកដាក់ដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងទំនុកបំរុងព្រះភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងបានព្រះភិក្ខុសង្ឃគង់នៅថែរក្សានៅបត្រៃបីដកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលទៅក្នុងបត្រៃបីដកយើងឃើញការប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គនៅក្នុងបត្រៃបីដកហ្នឹងហ្នឹងឯងព្រះអង្គមានវិញ្ញាណជ្រាបហើយព្រោះព្រះអង្គទ្រង់គោរពក្នុងពធัวព្រះអង្គជ្រាបទាំងព្រះសង្ឃីតិកាចារតាំងពីបឋមសិក្ខាយានាមកក៏ព្រះអង្គសិតតែមានអនាគតាំងសញ្ញាណជ្រាបពីប្រយោជន៍នៃបត្រៃបីដកថេរវាទហ្នឹងដែលស្ថិតនៅទោះជាថាមានចំនួនតិចជាងសាសនាដទៃហើយតិចជាងខាងអាចារ្យវាទអីក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រឹងប្រែងនៅក្នុងដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាមានពុទ្ធបរិស័ទថេរវាទតិចនឹងហើយថែមទាំងដែលធម្មប្រមាណៈកម្មយកធัวជាប្រមាណហ្នឹងហើយនៅក្នុងអដ្ឋថាពីបកលបញ្ញត្តិពួក4ហ្នឹងបែងជា3កម្មយករូបជាប្រមាណហ្នឹង2ហើយបែងជា5កម្មយកសម្លេងឃោសនាឃោស័ព្ទប្រមាណហ្នឹង4ហើយបែងជា10កម្មយកលូខប្រមាណនេះស្រីសៅមកនេះ9ប៉ុន្តែដល់ទៅបែងជាមួយសែនហ្នឹងក្នុងសព្វសត្វទេសព្វសត្វទាំងអស់ហ្នឹងបែងជាមួយសែនកម្មយកធัวជាប្រមាណវាតែ1ឯងតិចមែនតើហ្នឹងហើយអត្ថថាអំពីបកលបញ្ញត្តិពួក4ណាហ្នឹងហើយដែលថាកម្មយកធัวជាប្រមាណនឹងព្រះពុទ្ធអង្គម្ដែងហើយគឺកម្មយកសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំណាលើកមកនេះចង់បញ្ជាក់ថាសូម្បីព្រះអង្គជ្រាបថាតិចក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយតែព្រះអង្គទ្រង់ប្រឹងប្រែងពេញទំហឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងហើយប្រយោជន៍នៃបត្រៃបីដកហ្នឹងបើមិនដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងទេតើអ្នកណាហើយយើងគិតមើលអញ្ចឹងតើអ្នកណាដែលទទួលប្រយោជន៍បត្រៃបីដកដែលព្រះពុទ្ធអង្គខំប្រឹងប្រែងហើយព្រះសង្ឃីតិកាចារលើកទី1ទី2ទី3ហោហែទី4ទី5នៅតាមពាក់បណ្ឌទ្វីបអីទាំងអស់ហ្នឹងបើមិនពុទ្ធបរិស័ទយើងសប្ងៃហ្នឹងទេអ្នកណាដែលទទួលប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយបើសិនបើអត់ប្រយោជន៍ទេព្រះអង្គខំប្រឹងប្រែងមកទៅអីសិតតែព្រះអរហន្តដែលខំប្រឹងប្រែងនឹងគេយានាហ្នឹងណាបើអត់ប្រយោជន៍ព្រះអង្គមិនធ្វើទេកិច្ចការងារហ្នឹងដូច្នេះគឺគេថាបាទទំបានគុណព្រំទេបានព្រះអង្គតំណែងដើម្បីព្រះអង្គអត់ព្រមទេអញ្ចឹងគេឲ្យតម្លៃទៅថាព្រំហ្នឹងជាព្រំនៅព្រំមាញ់សាសនាអីវិញខ្លះទៅតើលោកគ្រូអាចបែងចែកលក្ខណៈដែលថាព្រំដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចជាសហបតីព្រំដែលជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលបានឈានបដិសន្ធិនៅក្នុងអានោះវាសិតតែជារឿងព្រះព្រំនៅក្នុងរឿងអតិទេពដែរឬក៏ព្រះព្រំបែបយ៉ាងម៉េចគ្រូផ្សេងគ្នាចឹងណាដែរចំណុចហ្នឹងបញ្ហាគុណចាស់សិនទាំងអស់ណាព្រះអង្គខំប្រឹងត្រាស់ដឹងមកខំប្រឹងសំបារមីមកដល់ពេលត្រាស់ដឹងហើយមិនបានព្រះអង្គមិនសម្ដែងធម៌ចាំបាច់ជាករណីពិសេសមួយបណ្ណាពីព្រោះមនុស្សទេវតាអីសម័យហ្នឹងគេគោរពព្រំបណ្ណាព្រំបាទដូច្នេះដល់ទៅព្រំជាធំហ្នឹងមកអារាធនាព្រះអង្គអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់ដែលគោរពព្រំហ្នឹងបែរមកយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះអង្គណាហ្នឹងជាពុទ្ធនិយមទំនៀមគ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់តែណាបើសិនបើអត់មកអារាធនាព្រះអង្គទេព្រះអង្គសម្ដែងទៅគេអត់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងច្រើនទៀតជាឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះអង្គប្រោសបុរាណជាដែល1000រូបអីជាដើមហ្នឹងក៏ដើម្បីឲ្យអ្នកមគ្គធៈហើយនឹងអង្គៈហ្នឹងគឺថាតាំងចិត្តស្ដាប់ព្រះអង្គដែរពីចូលមុនបងគេគោរពអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងថាព្រះអរហន្តហើយដល់អញ្ចឹងកាលណាបើនៅសង្ស័យថាតើ
អ្នកទាំង1000ហ្នឹងហើយនឹងពុទ្ធអង្គទៅចំណុចទាំងគ្នាអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គប្រកាសឲ្យព្រះឧរវេលកសបៈហ្នឹងដោះសេចក្តីសង្ស័យហ្នឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏ដើម្បីមនោសញ្ចេតនាបង្អោនទៅដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ព្រោះព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គបើមិនមានតាំងចិត្តឲ្យសុបដើម្បីស្ដាប់ទេអត់អាចស្ដាប់បានទេដោយបញ្ញវគិអីចឹងតើថាជឿថាព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធពីនេះព្រះអង្គត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះជឿថាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងដើម្បីតាំងចិត្តស្ដាប់តែណាជាមួយគ្នានឹងព្រំដែលមករតនាហ្នឹងគឺជាពុទ្ធនិយមចឹងម្ដងតែណាគ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់គឺត្រូវតែព្រំជាធំណាមករតនាព្រះអង្គដូច្នេះកម្លាំងដែលព្រះអង្គទៅប្រកាសសម្ដែងពធហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់គោរពព្រំទាំងប្រមាណហ្នឹងបង្អោនចិត្តមករស់ស្ដាប់ព្រះអង្គព្រោះអហមបតីព្រំហ្នឹងមិនមែនតែមួយអង្គទេព្រំមើលចក្រវាលមករតនាព្រះអង្គនៅក្នុងអដ្ឋថាអាយាចនៈសូត្រជាព្រំហ្នឹងដូចជានៅក្នុងព្រំមនិមន្តនៈសូត្រដែលព្រំមានទឹកភេទមានអ្នករឹងថឹងដែលថាជាអ្នកសាងលោកជាអ្នកបង្កើតលោកជាអ្នកអីហ្នឹងតែព្រំហ្នឹងអត់មែនចូលទៅក្នុងក្រុមសហមតីព្រំដែលមកអរតនីព្រះអង្គដែរណាអាហ្នឹងដោយឡែកណាពាក្យការព្រំហ្នឹងណាតែណាអាចថានៅជាប់ទឹកថេចឹងទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់ជ្រាបឱកាសពេលវេលាព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងទៅប្រោះដោយផ្ទាល់ហើយព្រំ10000អង្គបានធម្មចក្រក្នុងព្រះវិខាណា10000អង្គអញ្ចឹងក្នុងការដែលដូចថារួមគ្នាដើម្បីនឹងអារាធនាព្រះអង្គសម្ដែងពធហ្នឹងមិនមែនថាជាអ្នកបានឃើញសច្ចធម៌ហើយទេវានៅជាប់ចិត្តអីផ្សេងគ្រាន់តែថាទទួលស្គាល់ព្រះអង្គហើយនឹងព្រមស្ដាប់ព្រះអង្គចឹងតែព្រោះអាតីព្រំឲ្យបានមករតនាហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូជាប់តាក់ទងនឹងព្រំហ្នឹងពីព្រោះនៅក្នុងពិហិរសាសនាក៏គេមាននិយាយពីព្រំដែរដូចជានៅក្នុងពិហិរសាសនានិយាយអំពីព្រះព្រំជាអ្នកបង្កើតលោកសាងលោកដែលមានមុខ4នៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌីពួកហិណ្ឌូអីហ្នឹងក៏គេមាននិយាយព្រំដែរហើយដល់ពុទ្ធសាសនាយើងក៏មាននិយាយជាប់តាក់ទងនឹងព្រំជាពិសេសគឺលេចធ្លោជាងគេគឺសហមបតីព្រំហើយដែលជាប់តាក់ទងការរតនាក្តីគឺជាប់តាសហមបតីព្រំតើនៅក្នុងលក្ខណៈពុទ្ធសាសនាយើងដែលនិយាយអំពីមនុស្សដែលទៅកើតនៅក្នុងព្រំប្រលោកហ្នឹងជាតំណាងអតិទេពឬក៏យ៉ាងម៉េចឬពុទ្ធសាសនាយើងមាននិយាយជាប់តាក់ទងនឹងកើតក្នុងព្រំប្រលោកហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលបានសម្រេចឈានអ្នកដែលបានអបណាអីនៅក្នុងប្រភេទជាបឋមឈានទុតិយឈានអីចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកគ្រូតាប្រភេទព្រំដែលលោកគ្រូអាចបានស្មានថាលក្ខណៈព្រំដែលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយពីព្រំ16ជាន់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងព្រំនៅក្នុងបែបហិណ្ឌូឬក៏ព្រំនៃសាសនាវាអាចផ្សេងគ្នាទេឬក៏យ៉ាងអត់មានផ្សេងគ្នាអីទេណាព្រំដែលទៅហ្នឹងដោយអំណាចឈានហ្នឹងវាគ្រាន់តែថាចិត្តរបស់មនុស្សដែលមិនតាន់បានលះបង់មិនតាន់បានមកទទួលស្គាល់ព្រះតមានភាដែលមិនបានជ្រាបពីព្រះមច្ចយធម៌ព្រះទៅដើម្បីព្រះនិព្វានហ្នឹងលោះហើយក៏ទិដ្ឋិទេអាហ្នឹងលើកយកព្រំជាធំដែលនឹងថាមានទីបំផុតទុកឬក៏មានថាបរមាអាត្មាមានស្អីតេតងនឹងការប្រកាន់អត្តាទូខ្លួននោះវាជារឿងរបស់ទិដ្ឋិទេហើយចំណែកជាតិកំណើតរបស់ព្រំនោះដូចតែព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសពីរឿងឲ្យថាបានឈានទៅហើយឈាននោះក៏ជាបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិនឹងឯងហើយថែមទាំងជាវិឆាបដិបទាតែព្រះអង្គដែងបដិបទាសូត្រ31សូត្រទី3ហ្នឹងគឺអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាហ្នឹងដែលព្រះអង្គប្រកាសថាមិច្ឆាបដិបទាហ្នឹងសង្ខារហ្នឹងមានបញ្ញាពីសង្ខារហើយព្រះអត្ថាលោកបញ្យល់ថាសំបីសមាបត្តិ8លោកីអភិញ្ញាហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅរកវត្តដាក់ជាមិច្ឆាបដិបទាជាមិច្ឆាបដិបទាប៉ុន្តែចំណែកសមាបដិបទាត្រង់ដែលថាបុគ្គលឲ្យទានសំបីតែទេវត្ថុបន្តិចបន្តួចបន្លែមកក្តាប់អីហ្នឹងហើយប្រាថ្នាវិវត្តដាក់ជាសមាបដិបទាមិនពិតអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងព្រមជាលសូត្រដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងអំពីបដិបទាដែលនាំឲ្យកើតព្រមពីរឿងទិដ្ឋិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទិដ្ឋិទាំង62ប្រការហ្នឹងគឺជាប់ទៅនៅក្នុងរឿងព្រមនឹងហើយឬយ៉ាងណាព្រមនឹងហើយបើថាដូចជា
ធិចៈសមុបបណ្ណៈអីហ្នឹងគេយកពីអសញ្ញសត្តាព្រហ្មមកយ៉ាងទៅហើយបានមកកើតជាមនុស្សជាអីចឹងទៅហើយដោយមានការចម្រើនថាចេតោសមាធិហ្នឹងហើយអាចរលឹកជាតិឃើញរលឹកទៅទល់គ្នានឹងដែលធ្លាប់កើតជាអសញ្ញសត្តាព្រហ្មអញ្ចឹងទៅវាអត់ហួសរលឹកអត់ឃើញវាអត់ធ្លុះទៅទៀតវាអត់ធ្លុះទៅបាននៅក្នុងអសញ្ញសត្តាទៅយល់ឃើញថាសត្វកើតឡើងឯងបាទអញ្ចឹងវាទៅជារឿងមួយឆាតតិចិត្តតិទេហើយចំណែករឿងកំណើតព្រហ្មធម្មតាគឺពុទ្ធសាសនាគ្រប់គ្រងបានក៏ស្ថិតនៅក្នុងរឿងអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារបញ្ញាហ្នឹងឯងបាទណានៅកម្មវិធីរៀបចំយើងនេះខ្លងទ្វាទី3របស់យើងទទួលចូលទៅខ្លងទ្វាទី1យើងដាក់គោវត្តខ្លងទ្វាទី2យើងតែងធម្មតាខ្លងទ្វាទី3ដំបងគម្រោងយើងដាក់ព្រំមក4នៅហ្នឹងណាប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យហ្នឹងហើយព្រោះនៅនេះគេមិនឲ្យយើងដូចថាប្រហែលជាយើងពុទ្ធសាសនាចង់គ្រប់គ្រងព្រំអីមិនទេដោយសារចេះសាសនាវាជាលទ្ធិរបស់ហិណ្ឌូគឺគេគិតព្រំនោះខុសពីយើងព្រំរបស់លទ្ធិហិណ្ឌូអត់មាននឹងការបានសម្រេចឈានឬក៏បាននៅអបណាសមាធិអីហើយដើម្បីទៅកាន់ព្រំលោកក្នុងបឋមជាភូមិជាដើមទេអញ្ចឹងនៅក្នុងកំណើតរបស់ពួកក្នុងលទ្ធិរបស់សាសនាហិណ្ឌូគឺព្រះព្រំនេះជាតួអង្គអតិទេពមួយជាតួអង្គអតិទេពមួយដែលបណ្ដាលកំណើតអីផ្សេងដែលជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងហើយអត់មាននិយាយជាប់តាក់ទងជាមួយសិលសមាធិអត់និយាយជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងឈាននេះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងពួកព្រំនោះគឺលក្ខណៈបែបជាលទ្ធិជាអតិទេពប៉ុន្តែសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាដែលនិយាយជាប់តាក់ទងនឹងព្រំដែលបានសម្រេចគុណវិសេសដោយព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងធម្មចក្រវត្តនសូត្រព្រំ18កោដដែលមកបានសម្រេចនេះគឺព្រំនោះសុទ្ធតែអ្នកបានឈានដែលបដិសន្ធិនៅក្នុងព្រំនោះប៉ុន្តែវាលើអាស្រ័យទិដ្ឋិអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ដាប់ពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងបឋមចក្រវត្តនសូត្រទៅដកអាសកាយទិដ្ឋិនឹងចេញបាទវាទៅជាទិដ្ឋិនោះដកអស់រលីងទៅមានទៅប្រកាន់ជាសត្វបុគ្គលទូខ្លួនអីចឹងសំបីការសម្រេចមគ្គផលហ្នឹងក៏ពួកព្រំនឹងឯងក៏អាចសម្រេចមគ្គផលបានដែរអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាវារឿងជាប់តាក់ទងនឹងរឿងទិដ្ឋិទេបាទជាប់តាក់ទងរឿងទិដ្ឋិទេរឿងព្រំរឿងអីហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនកុំឲ្យច្រឡំរវាងពាក្យថាព្រំនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាមួយនឹងព្រំម៉ាញ់អីវាជាលទ្ធិហិណ្ឌូគេនិយាយពីរឿងអតិទេពជាអ្នកបង្កើតលោកសាងលោកប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រំនេះខ្លះគឺជាប់ដោយទិដ្ឋិដែរដូចជារឿងព្រំដែលថាខ្លួនឯងបង្កើតលោកសាងលោកដែលមានប្រធេរៈមកប្រខោមអង្គទៅសួរនោះណាសួរនោះដល់ទៅសួរទៅយើងជាមហាព្រំនៅតែឆ្លោយទៅអញ្ចឹងដល់ពេលលោកសួរពេកទៅចាប់លោកបាត់ទៅប្រាស់កណាគេសម្គាល់ថាបកកើតលោកមិនសួរកណាអញ្ចឹងទេទៅសួរប្រពុតទៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាជាប់ទៅនៅក្នុងរឿងទិដ្ឋិទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះពិតជាមានមហាកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដែលបានលោកគ្រូជាម្ចាស់ជួយផ្ដល់បទសម្ភាសយ៉ាងពិសេសបំផុតឥឡូវខ្ញុំមានបំណងសាកសួរលោកគ្រូចេះជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបរមត្ថវិជ្ជានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានសំដែងជាប់តាក់ទងវិន័យប្រសូតមានអភិធម្មទៅទៀតអភិធម្មដែលជាបរមត្ថវិជ្ជាដែលជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងបរមត្ថតើបរមត្ថវិជ្ជានេះកន្លែងខ្លះគេចាត់ទុកតែក្រំទៅជាទស្សនវិជ្ជាទេហើយពេលខ្លះគេមិនអាចរាប់ថាជាធម៌របស់ព្រះពុទ្ធទេគេអាចថានឹងវាគ្រាន់តែជាទស្សនវិជ្ជារបស់ឥណ្ឌាបុរាណឬជាទស្សនវិជ្ជារបស់អ្នកលង្កាតែតើលោកគ្រូឃើញថាប្រសិនបើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនេះដកបរមត្ថវិជ្ជាដែលជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងចិត្តចេតសិករូបចេញអញ្ចឹងទៅតើបត្រៃវដករបស់យើងនោះវាមានអត្តន័យដែលថាដើម្បីប្រយោជន៍ 5000 នឹងអត់ប្រសិនបើយើងបើអត់មាននឹងតាមអាទ្រឹស្ដីដែលគេនិយាយណាបើថាវាមិនមែនជាប្រយោជន៍អីទេតើទេហើយតើរឿងចិត្តចេតសិកនឹងវាមាននៅតែក្នុងអភិធម្មឬក៏វាមាននៅក្នុងសេចក្តីក្នុងវិន័យបីដកក្នុងសតនបីដកមានចំណុចទាំងអស់នឹងដែរខ្លះដែរទេឬយ៉ាងណាបាទសូមជឿលោកណាចិត្តចេតសិករូបព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺប្រមូលបរមត្ថធម៌ទាំងអស់ហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងគម្ពីរមិនបាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងមកនៅក្នុងប្រសូតគឺព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងសេចក្តីថាចងក្រងពុទ្ធធัวហើយក៏សម្ដែងចេញញ៉ាំងប្រយោជន៍សត្វឲ្យសម្រេច
ទៅតាមអធិស្ឋានរបស់សត្វដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបប៉ុណ្ណាហើយក្នុងការប្រកាសសម្ដែងនៅប្រសូតនោះគឺព្រះអង្គសម្ដែងដូចជាយើងនិយាយពីដោយបដិច្ចសមុបាទធម៌31 32នីតិនវៈហ្នឹងនេះsẽព្រះអភិធម្ម33 34ខណ្ឌវេរវៈ35 36តឡាយតនវៈសិតតែអភិធម្ម37 38 39មហាវេរវៈគឺសិតតែជាធម៌អភិធម្មដែលព្រះអង្គទ្រង់ចងក្រងហើយសម្ដែងចេញទៅបានឈ្មោះថាសតន្តៈហ្នឹងឯងញ៉ាំងប្រយោជន៍សត្វឲ្យបានសម្រេចហើយដូចជាទីខនិកាយសីលខណ្ឌវៈអីក៏ព្រះអង្គប្រមូលដូចនៅក្នុងចូលសិលមជ្ឈិមសិលមហាសិលអីសម្ដែងនៅក្នុងព្រះវិន័យផ្សេងតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងទម្រង់ជាព្រះសូត្របាទញ៉ាំងប្រយោជន៍សត្វឲ្យសម្រេចហ្នឹងមកទៅព្រះសូត្រហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះអភិធម្មដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងដូចមកសម័យយើងសពថ្ងៃនេះក៏ចាំបាច់ណាបាទយើងនិយាយថាអត់មានបញ្ញាអីដើម្បីនឹងថាស្ដាប់អត្ថសេចក្តីក្នុងប្រសូតអីដូចថាព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងអញ្ចឹងទៅយើងខ្វះជំនួយមេរៀនព្រះអភិធម្មអញ្ចឹងទៅយើងអាចស្ដាប់អត់បានដល់ទៅយើងបានរៀនទៅតាមដែលអ្នកប្រាជ្ញលោករៀបចំថារបៀបរៀនដូចជា9បរិច្ឆេទអីចឹងណាដល់ចឹងទៅដល់សង្ខេបប៉ុណ្ណឹងមិនចាំបាច់ដល់ទៅថា7 គម្ពីរអីទេណាតែប៉ុណ្ណឹងក៏ធ្វើឲ្យអ្នករៀនហ្នឹងមកមើលក្នុងប្រសូតគឺងាយយល់បាទអញ្ចឹងគឺព្រះអភិធម្មហ្នឹងចាំបាច់រៀនហើយជាពិសេសបប្រតិបត្តិក្នុងសតិប្បដ្ឋានអីតែហៅថាដោយព្រះអង្គសម្ដែងចិត្តតាបស្សនាតិប្បដ្ឋានចិត្តប្រកបដោយរាគៈទោសៈមោហៈក៏ដឹងថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈទោសៈមោហៈអីចូលដល់ចិត្តដែលប្រសចាករាគៈក៏ដឹងអាហ្នឹងតើជាចិត្តអីយើងគ្រាន់តែឮមកថាអូចិត្តព្រះអរហន្តណាប្រសចាករាគៈទោសៈមោហៈប៉ុន្តែក្នុងព្រះអត្ថាលោកបញ្យល់ថាលោកយៈចិត្តទាំងអស់វាអកុសលចេញគឺចិត្តដែលប្រសចាករាគៈក៏អស់ប្រកបដោយរាគៈហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងគឺចិត្តឃើញចិត្តឮដឹងក្លិនដឹងរសតែចិត្តជាមានជាប្រកដីនេះឯងដែលជាទីតាំងនៃសតិរលឹកដូចជាកំពុងឮនេះអីចឹងសិតតែចិត្តតែប្រសចាករាគៈទោសៈមោហៈរលឹករឿយទៅវាឃើញថាអត់មានអត្តាយើងអ្នកឮក៏ណាវាជាវិញ្ញាណដែលធ្វើសវនកិច្ចចឹងទៅអញ្ចឹងវិញ្ញាណផ្សេងទៀតក៏ប្រកាសជាបរមត្តមកជំនួយដល់តបដ្ឋានបរិបត្តិហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គដែងថាអត្តទីបាហ្នឹងគឺធម្មទីបាហ្នឹងគឺតបដ្ឋានហ្នឹងពីលោកយៈដល់លោកុត្តរៈហ្នឹងដល់ទៅយើងខ្វះអភិធម្មយើងអត់ដឹងថាចិត្តដែលប្រសចាករាគៈទោសៈមោហៈហ្នឹងជាចិត្តអីខ្លះជាប្រកដីណាដល់ពេលយើងបានរៀនទៅយើងដឹងថាអូចិត្តដែលជាទីតាំងនៃសតិរលឹកគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាសំបីពេលនេះក៏មានទីតាំងនៃសតិរលឹកអញ្ចឹងគ្រាន់ជាឧទាហរណ៍ថាការដែលយើងត្រូវសិក្សាបរមត្តធម៌ព្រះអភិធម្មដោយម៉ែយើងអីក៏និយមសិក្សាច្រើនហ្នឹងឯងជាជំនួយឲ្យបានសិក្សានៅក្នុងប្រសូតក៏ងាយយល់ហើយបានយល់អង្គធัวក្នុងតបដ្ឋានបរិបត្តិហ្នឹងដែលមាននៅក្នុងជីវិតហ្នឹងដោយថាផ្នែកកាយានុបស្សនាតបដ្ឋានដោយមហាពុទ្ធរូប4ឧបាទេយរូបបានរៀនព្រះអភិធម្មទៅក៏បានមកសិក្សាក្នុងកាយានុបស្សនាតបដ្ឋានទៅអាចនឹងដឹងថាអ្វីដែលជាអារម្មណ៍បរមត្តអ្វីដែលជាអារម្មណ៍បញ្ញត្តិអីនោះបែងចែកគ្នាទៅតាមសមថកម្មដ្ឋានហើយនឹងវិបស្សនាហ្នឹងហើយជាដើមអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺតាមសេចក្តីអត្ថបាយរបស់លោកគ្រូកបណ្ឌិតគឺថាប្រសិនបើវាចាក់ព្រះអភិធម្មចេញហើយក៏ក្នុងការសិក្សាបន្តផ្នែកព្រះវិន័យមិនថាសិក្សានៅក្នុងផ្នែកប្រសូតនេះគឺនឹងលំបាកយល់ពីព្រោះដូចវារឿងពាក្យតសរិយាងវិចិត្តតាំងសរិយាងចិត្តតន្តវិជានីតិអីនេះតែយើងធ្វើមកយល់បាទអញ្ចឹងសំបីនៅក្នុងរឿងព្រះវិន័យក៏ត្រូវវិនិច្ឆ័យជាប់តទៅនឹងមូល
ជាប់តទៅនឹងមូលមានវិន័យនឹងវាជាប់តទៅជាមួយនឹងលោភៈមូលទោសៈមូលមោហៈមូលហើយបើសិនមកវាអភិធម្មចេញហើយក៏អត់កើតអញ្ចឹងមានន័យថាអភិធម្មគឺជាពុទ្ធវចនៈកណាចាស់